प्रो पंजाब टीवी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ गगनदीप सिंह और इस ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई सामने आ रही है। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। यानी कि हुण अकाली दल दे विचों इदां नहीं होगा कि इक्को परिवार दे विचों कई लोग टिकटां लैके चोण लड़दे हुए नजर आउणगे। तां हुण इस दे उत्ते रोक लगा दित्ती गई है। एक परिवार दे विचों एक टिकट ही हुण दित्ती जाऊगी। तां वड्डा ऐलान सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों कीता गया और इस दे नाल नाल होर बहुत सारे ऐलान सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों कीते गए ने। चंडीगढ़ दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, नाल बहुत सारे अकाली आगू मौजूद रहते हैं, जिस तो बाद यह ऐलान सुखबीर सिंह बादल के वल्लों किया गया। और खास तौर के उत्ते जो प्रधान की टर्म है तो प्रधानगी की टर्म भी फिक्स कर दी गई है। एक पार्टी के विच प्रधान हुण वध तो वध 10 साल ही प्रधान रह सकता है, यानी 5-5 साल के लिए प्रधानगी की टर्म जिहड़ी है वो रखी गई है। 5-5 साल के लिए ही प्रधानगी टर्म नूं हुण फिक्स किया गया है। तो 10 साल तो वध कोई प्रधान नहीं रह सकूगा, 10 साल बाद प्रधान बदलना पऊगा। तो यह खास तौर के उत्ते जो झुंडा कमेटी के भी रिकमेंडेशन सी, जगमीत बराड़ भी इसका जिक्र करते सी और यही चीज़ अज सुखबीर सिंह बादल के वल्लों की गई है। और अनुशासन को लैके काफ़ी सख्ती जिहड़ी है वह सुखबीर सिंह बादल के वल्लों दिखाई गई है। सुखबीर सिंह बादल के वल्लों ऐलान किया गया है कि अनुशासनी कमेटी बना दी गई है और सिकंदर सिंह मलूका इस कमेटी को देखणगे। और जिन्ने भी पार्टी वर्कर्स ने उन्होंने खास तौर के उत्ते हदायतां दित्तियां ने कि जेकर कोई नाराजगी है, कोई गिला शिकवा है तो वह पार्टी के अंदर आके हल किया जाए, ना कि मीडिया दे विच आके उसनू बयान दे के अपनी बयानबाजियां करके जग जाहिर किया जाए। इस दे नाल नाल जो चोण लड़न की प्रक्रिया है उस दे उत्ते भी खास तौर के उत्ते शर्तां रखिया गई ने। तो की कुछ होर खास अज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच होया अकाली दल के वल्लों की कुछ वड्डे फैसले लिते गए ने। तो एक एक करके तुहानूं वो फैसला भी जो है वो दस दिंदे आ, वो चीज़ां भी जो है तुहाडे तक पहुँचा दिंदे आ। तो किस तरीके दे नाल अज सुखबीर सिंह बादल के वल्लों इन्हां चीज़ों के उत्ते फैसला लिता गया। तो डिसिपलिन बोर्ड बनाया गया है, डिसिपलिनरी बोर्ड बनाया गया है, जिस दे विच खास तौर के उत्ते सिकंदर सिंह मलूका जो ने वो इसनूं देखते हुए नजर आउणगे। इस दे नाल नाल पार्लीमेंटरी बोर्ड भी जो है वो बनाया गया है। तो यह पार्लीमेंटरी बोर्ड हर हलके दे विच जाके देखूगा, एग्जामिन करूगा कि चोण किसनूं लड़ाउणी है। ऐदा नहीं होगा कि हुण जे किसी ने आके रिकमेंडेशन देती, किसी ने सिफारिश करती तो उसनूं जो है वो टिकट दे दी जाऊगी। तो यह खास तौर के उत्ते फैसला लिता गया है कि पार्लीमेंटरी बोर्ड जो है वो बनाया गया है। इस दे नाल नाल हुण हर हलके दे विच जाके ये एग्जामिन किया जाऊगा कि उम्मीदवार जो पार्टी जिस दे विच वो कैंडीडेट जिसनूं उतारेगी वो की वाकई ही वो चोण लड़न दे वास्ते काबिल है या नहीं है। इस दे नाल नाल एक परिवार एक टिकट जो वड्डा फैसला ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਔਰ ਜੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ। और जिहड़ी गल इन्हां दे वल्लों होर लागू की गई है, कहा गया है कि जिहड़ा चेयरमैन या हलके या स्टेट का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज होगा उसनूं टिकट नहीं दी जाऊगी। अक्सर देखा जाता है कि जो हलका इंचार्ज होंदे ने उन्होंने ही हमेशा पार्टी जो है वो टिकट दे देंदी है। पर इस दे उत्ते सुखबीर सिंह बादल ने साफ कर दिता है कि हलका इंचार्ज नूं टिकट नहीं दी जाऊगी, स्टेट इंचार्ज नूं, चेयरमैन नूं टिकट नहीं दी जाऊगी, जिस दे कोल पहला ही ये पोजीशनां होणगीआं उसनूं टिकट नहीं दी जाऊगी। और इस दे नाल नाल उन्हां दे वल्लों ये भी कहा गया है कि जो बैकवर्ड कम्यूनिटी है, जो BC कम्यूनिटी है, उन्होंने अकाली दल अगे लेके आऊगा। स्पैशल उन्होंने वास्ते उन्होंने वालों अगे जो है उन्होंने लेके आया जाऊगा। तो बैकवर्ड क्लास नूं, SC भाईचारे नूं जो है अगे लेके आने के लिए भी अकाली दल जो है हुण पहल करता हुआ नजर आऊगा। इस दे नाल नाल उन्होंने भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट जिहड़े ने वो इलैक्शन नहीं लड़नगे। तो अकाली दल के जिन्ने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट होणगे वो इलैक्शन नहीं लड़नगे, ना ही उन्होंने जिहड़ी है टिकट दी जाऊगी, ना ही उन्होंने
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵੱਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ 50% 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਮਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 50 55 ਜਾਂ 40 ਪਲੱਸ, ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਥ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ SOI 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ SOI ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਜੋ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 117 ਹਲਕੇ ਨੇ ਤਾਂ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਊਗਾ ਔਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਹੁਣ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2-2 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2-2 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ
ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ। ਝੁੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਏ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵਾਲੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਟਰਮ 10 ਸਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆਣ ਕੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਟਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਹ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਟਰਮ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਟਰਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਜੀ, ਆਹ ਲੜਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੜਦਾ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ
ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਪੂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ एक ਮੁੰਡਾ ਆ क्लियर ਗਿਆ कर ਜੀ। दो वलटोहा साहब, मजीठिया परिवार और बादल परिवार की ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਨੀਤ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਟਵਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਗਲੇ 10-12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ और खास करके जो कुछ अनाउंसमेंट्स कीतियां गई हैं जी, इन लेटर एंड स्पिरिट हन या इकबाल सिंह चुद्दा कमेटी के मुताबिक हन या मेरे पत्र विच दिते गए कुछ सुझाव हंबल जेडे सन उन्हां मुताबिक हन, ये ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ कौन इकट्ठे हो रहे हो, कौन इकट्ठे हो रहे हो बराड़ साहब? एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ਇਹਦੇ ਤੇ साइंड बाय 10-12 पीपल देंगे जो ਅਸੀਂ महसूस ਕੀਤਾ क्योंकि इमीडिएटली ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੌਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜੋ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਉਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ,
ਔਰ ਚੰਗੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ, ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਪੈਲ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ 10-12 ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਤਰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਟੋਹਾ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਟੋਹਾ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਧੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਿਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ।